ذرا سنیے گا. اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا تو بیسکلی اسی دن کیا تھا جس دن ایکچولی ان کی سول ڈیفنس کے حوالے سے موک ڈرلز ہونی تھی. تو اس وجہ سے اور اس مرتبہ جب اس کا آپریشن شیلڈ کا انہوں نے اعلان کیا تو ظاہری بات ہے دیر ور سم کنسرنز اور بڑے اس کو غور سے دیکھا جا رہا تھا. مائی گاڈ. اب یہی وجہ ہے کہ جو بارڈر ایریاز کے پاس لوگ ہیں جو پاکستانی آبادی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کم از کم ابھی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہیں جو کہ اب ہوں گے بھی نہیں اپنے پاس کم از کم 2-3 مہینے کا خوراک تم جمع کر کے رکھو. اچھا جو ضروری دوائیاں تمہارے گھر میں بزرگ اور بچے استعمال کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا سٹاک رکھو. ٹھیک ہے. جو بچوں کی ضروری چیزیں ہیں دودھ ہے یا بچوں کے پیمپرز ہیں یا بزرگوں کی دوائیں ہیں وہ سب چیزیں اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو. ایمرجنسی بیگ بنا کر رکھو خاص طور پر بارڈر ایریاز کے لوگ. ٹھیک ہے سمجھ گیا. ہندوستانیوں نے اپنی کیپیبلٹی کیا چیز ڈیمونسٹریٹ کی؟ انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان کی 11 جو بیسز ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیے. انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم پریسائز اسٹرائکس کر سکتے ہیں اور پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہماری پریسائز اسٹرائکس کو نہیں روک سکتا ہے. توبہ توبہ. ابھی تو ہم فائر کر رہے تھے انہوں نے گراؤنڈ فورسز ڈپلوائے نہیں کی تھیں ان کی فوجیں ہمارے علاقوں میں داخل نہیں ہوئی تھیں تو سارے لوگ گاؤں اور توپوں اور میزائلوں کے گرد کھڑے ہو کے تماشے دیکھ رہے تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ اگر دشمن کی فوجیں بریک ان کرتی ہیں سیالکوٹ کی طرف داخل ہوتی ہیں یا چونڈا کی طرف داخل ہوتی ہیں یا لاہور کی طرف داخل ہوتی ہیں تو پھر کیا لوگ اسی طرح کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے؟ توبہ استغفار. توبہ توبہ توبہ. خدا مجھے معاف کرے. نمسکار دوستو جے ہند. تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ کل جو موک ڈرل کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا مطلب جس کا نام تھا آپریشن شیلڈ اس کو لے کے ان پاکستانیوں کی آج آنکھیں سو چکی ہیں کیونکہ یہ پاکستانی رات بھر سو ہی نہیں پائے. پاکستانی سوچ رہے تھے کہ کہیں بھارت دوبارہ سے پردھان منتری اچانک سے اجالا ہو گیا یوجنا کہیں لانچ نہ کر دے پاکستان کے اندر تو اس کو لے کے ان پاکستانیوں کی حالت خراب تھی. لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر ہی ایک آواز اٹھنے لگی ہے کہ جو پاکستانی ہمیشہ انڈیا کو دھمکی لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس میں ایٹم بم ہے ہمارے پاس میں ایٹم بم ہے تو خود پاکستانی بول رہے ہیں کہ اس سمے بھارت تمہارے ایٹم بم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کیونکہ بھارت نے اس آپریشن سندور کے دوران دیکھ لیا کہ پاکستان میں کتنا دم ہے اور پاکستان کی میزائلیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں پاکستانی کی میزائلوں میں کتنا دم ہے یا پھر پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں کتنا دم ہے وہ سارا کچھ بھارت چیک کر چکا ہے. اور اب اگر پاکستان نے کچھ کرنے کی کوشش کری یا بھارت نے اگر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو پاکستان کی برے حالات ہونے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مطلب کلپ دیکھ لیتے ہیں اسی پاکستانی کا یہ جو آپریشن شیلڈ کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ بول رہا ہے کہ مطلب جیسے راجستھان اور گجرات کے اندر ایسا مطلب آپریشن شیلڈ کو استھگت کر دیا ہے اس کی وجہ یہ پاکستانی کیا بتا رہے ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں اس آپریشن کی جانب جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا آپریشن شیلڈ. آپریشن سندور کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو پاکستان کے جو ملکہ علاقہ ہے جو ان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بارڈر کے بالکل ساتھ کا جو ایریا ہے وہاں پہ انڈیا نے جو ہے اس کو پلان کیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل کر دی گئی. کل رات کو اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی اور اس میں آپریشن میں ہے کیا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ بیسکلی سول ڈیفنس کا ایک آپریشن ہے. یہ بیسکلی موک ڈرلز ہیں. یہ موک ڈرلز ہیں جو انڈیا نے پلان کی ہیں. اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا تو بیسکلی اسی دن کیا تھا جس دن ایکچولی ان کی سول ڈیفنس کے حوالے سے موک ڈرلز ہونی تھی. یہ اسی دن کر دیا تھا انہوں نے اور ایکچولی اناؤنسمنٹ پہلے کی بھی تھی کہ ہم لوگ موک ڈرلز کریں گے لیکن اسی دن پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے اور اس مرتبہ جب اس کا آپریشن شیلڈ کا انہوں نے اعلان کیا تو ظاہری بات ہے دیر ور سم کنسرنز اور بڑے اس کو غور سے دیکھا جا رہا تھا. لیکن ہوا کیا اتنی مطلب ان کی بیوقوفی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آپریشن شیلڈ کا اعلان کیا اور صرف چند گھنٹے میں صرف میرے خیال میں 1.5-2-2.5 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے اس کے بعد ایک دوسری اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی اسے ہم مؤخر کر رہے ہیں آپریشن شیلڈ کو اب ہم مؤخر کر رہے ہیں. اچھا وجہ اس کی کوئی نہیں بتائی گئی بس اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم اس کو جو ہے لیٹر کسی ڈیٹ کے اوپر کریں گے. کرنا ہے انڈیا آپریشن شیلڈ جو ہے وہ کرے گا لیکن ابھی نہیں کرے گا. کب کرے گا یہ اس نے نہیں بتایا. تو اس میں ایک کنسپیریسی تھیوری یہ آئی کہ جناب شاید ہو سکتا ہے کوئی بین الاقوامی پریشر آگے ہو کہ انسان دے بچے بنوے کی کرتے پہ ہو مطلب کیا آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں بارڈر کے آس پاس. تو سنا آپ نے مطلب کہ یار ہم نے تو پاکستان کا خرچہ کرانا تھا مطلب ڈرل کا نام لے کے پاکستانیوں نے تیاری کر لی ہوگی. ارے یار پہلے کی طرح کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہ کر دے تیاری کر لیتے پاکستانیوں کا خرچہ کروا لیا اس کے بعد ہم نے استھگت کر دیا. لیکن یہ جو بول رہا ہے کہ بھائی مطلب باہر کے دیشوں کا پریشر آ گیا ہوگا انڈیا کے اوپر. یار موک ڈرل پہ باہر کے دیشوں کا کیا ہی ایکشن آئے گا. کسی دیش کے اوپر حملہ تھوڑے نہ کر رہے ہیں موک ڈرل کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچنے کی ترکیبیں بتائیں گے. باقی چلتے ہیں آگے. جو مطلب پاکستان کا جو ایٹم بم کی جو ہوا نکلی ہے مطلب کہ جو خود پاکستانی بول رہے ہیں کہ انڈینز اس سمے پاکستان کے ایٹم بم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے پھسکی بم سمجھتے ہیں
वो देख लेते हैं, पहले पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं। अब कारगिल के बाद बहुत से ऐसी डेवलपमेंट्स, इंस्टेंसेस या इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बार बार ये पैराडाइम, जिसको पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस का पैराडाइम कहा जाता है, ये चेक होता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2001 के आखिर में दिसंबर में हमला होता है, हिंदुस्तान एक मोबिलाइजेशन करता है लेकिन जंग नहीं कर सकता, जिसको जनरल मोबिलाइजेशन कहते हैं 2002 की। फिर मुंबई में 2008 में हमले होते हैं, बहुत सख्त हिंदुस्तान के अंदर से डिमांड है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता, उसको एहतियात करनी पड़ती है। फिर उरी में एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश होता है 2016 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कि जब उरी में एक दहशतगर्दी का हमला होता है हिंदुस्तान के एक बेस के ऊपर, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो पूरी 200 किलोमीटर की, ये पता नहीं कितनी लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर जो है एक उसके ऊपर एक मसलसल किस्म की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक वो करते हैं। फिर पुलवामा के बाद बाकायदा एक स्ट्राइक की जाती है एबटाबाद के करीब बालाकोट में। लेकिन अब उसके बाद हम आ जाते हैं, पहलगाम के बाद हम इसके ऊपर आ जाते हैं जहां हिंदुस्तान 9 मुकामात पे 24 पॉइंट्स पे 9 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो है अपने स्कैल्प मिसाइल्स के साथ हमला करता है। तो आप मुसलसल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो रीडिफाइन कर रहा है, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्या ये? हिंदुस्तान डेस्परेटली और एक डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते, हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। डॉन के अंदर आज के दिन की निस्बत से बाकर सजाद सैयद साहब, जो अमेरिका में भी अपना एक कोर्स करके गए हैं, अपनी अटैचमेंट फेलोशिप करके गए हैं मेरा ख्याल है विंसेंट सेंटर के साथ, उनका एक बहुत फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस और अहमियत का एक पीस छपा है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी इमेजेस दिखा रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि 27 बरस के बाद, चगी के 27 बरस के बाद, पाकिस्तान लिव्स इन न्यूक्लियर शेडोज एंड डॉक्ट्रिनल डिलेमा, यानी पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। अब इसमें वो कोट करते हैं, बाकर सजाद सैयद जो हैं वो कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स और सोर्सेज और अथॉरिटीज़ को कोट करते हैं, जिसमें आदिल सुल्तान भी है जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन SPD के मेंबर रह चुके हैं, और अभी वो डीन हैं इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पर वो कहते ये हैं कि मल्टी डोमेन इंटेग्रेशन के ज़रिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिसमें मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्राह्मोस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है, अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज़ बेचारा मोहित पीरज़ादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये डॉन अखबार के अंदर छपा है विद द बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान ओन सोर्सेज। इसकी ये अहमियत है, इसको फील करें, बिकॉज बहुत से लोग इन चीज़ों की डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद बाकर ये कहते हैं, बाकर ये भी कोट करते हैं कि 2022 के मार्च में जब हिंदुस्तान का एक ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आके खामोशी से गिर गया और पाकिस्तानियों को 1-1.5 दिन के बाद पता नहीं उसका पता चला है, तो उस वक़्त हिंदुस्तान का कहना ये था कि ये गलती से एक ब्राह्मोस मिसाइल फायर हो गया है। उस वक़्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक़्त भी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने उस वक्त ये कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ
मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, चूंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसिस को हमला किया तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज़ को रोक नहीं सका। इसकी मजीद एविडेंस में आप तो दोस्तों देखा आपने, मतलब खुद पाकिस्तानी अब इस पे बात कर रहे हैं कि भाई भारत इस समय तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब को कुछ समझता ही नहीं है, और तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम देख लिया भारत ने, तुम्हारे जितने भी बड़े से बड़े तुम्हारे मिसाइल थे वो सारे कुछ चेक कर लिए कि वो फुस्की बम है, फुस्की बम, उससे अलावा और कुछ नहीं है। सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए इंडिया ने और तबाह कर दिए हवा में। अब पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है भाई, पाकिस्तानी खुद मतलब इस समय इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि मॉक ड्रिल का नाम लिया जा रहा है ऑपरेशन शील्ड का, लेकिन पाकिस्तान तैयार बैठा है उधर से कि भारत हमारे ऊपर हमला न कर ले, हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। इनका पहले से ही खर्चा करवा दिया इंडिया ने, उसके बाद स्थगित कर दिया मॉक ड्रिल को। मतलब हालत ख़राब है इन पाकिस्तानियों की भाई, पूरी रात सो नहीं पाए। आंखें भी आपने देख ली होंगी, जो पहले जो एंकर बात कर रहा था उसकी आंखें सूज के भट्टा हो चुकी हैं इस समय। हालत ख़राब है इन पाकिस्तानियों की। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।